Hello my dear student, how are you? I hope all of you fine and safe. In previous class we have started the first lesson, a hero. Today let us deal with the remaining part of the lesson. Dear students, already you have now about the Swami and then his father, the Swami's qualities of the Swami, the character of the Swami. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದ ಸ್ವಾಮಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಟು ನೈಟ್. ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಅಲೋನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ನೀನು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ next part of the lesson. Okay student, shall we start? Are you ready? Okay. Next, Swami felt cut off from humanity. He was pained and angry. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger story. He wished that the tiger had not spared the boy who didn't appear to be a boy after all but a monster. As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. How often the Chammani had seen the devil in the banyan tree at his street end. And what about poor Munisam's father, who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night, and so on and on his thoughts continued. He was faint with fear. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. Through the stillness, all kinds of noises reached his ears. The ticking of the clock, rustle of trees, snoring sounds, and some vague night insects humming. He covered himself so completely that he could hardly breathe. Every moment he expected the devils to come up to carry him away. There was no instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried up by a ghost to Sema or Nepal. Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and now to himself fell asleep, and in sleep was racked nightmares, a tiger was chasing him. His feet
to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. The tiger was at his back, and he could hear its claws scratch the ground, scratch, scratch, and then a loud thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open, and the nightmare continued. It threatened to continue forever. Swami groaned in despair. With a desperate effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side, as was his habit. But he only touched the wooden leg of the bench, and his lonely state came back to him. He sweated with fright. And now, what was this rustling? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. Something was moving down. He lay gazing at it in horror. His end had come. He realized that the devil would presently pull him out and tear him. And so, why should he wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. Ayo, something has bitten me, went forth an agonized, thundering cry, and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. In a moment, Father Cook and a servant came in carrying light, and all three of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. Congratulations were showered on Swami next day. His classmates looked at him with respect, and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout. Swami had beaten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. The inspector said, "Why don't you join the police when you are grown up?" Swami said, "For the sake of politeness." "Certainly yes," thought. He had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard, or a bus conductor later in life. When he returned home from the club that night, Father asked, "Where is the boy?" "He is asleep." "Already?" "He didn't have a wink of sleep the whole of the last night," said his mother. Where is he sleeping?" "In his unusual place," Mother said casually. "He went to bed at 7:30, sleeping beside his granny again." Father said, "No wonder. He wanted me asleep before I could return home. Clever boy." Mother lost her temper. "You let him sleep where he likes. You needn't risk his life." Again, Father mumbled as if
she went in to change, all right, mollycoddle, and spoil him as much as you like, only don't blame me afterwards. Swami, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. Okay, student, loud reading is end. I give you a silent reading for a few minutes. You take a silent reading. Okay, are you ready? Shall we start? Okay. Okay, student, I hope all of you finish your silent reading. We go next part, the difficult words. We read some difficult words in the textbook. Okay? See your textbook. Chum, a good friend, especially among children. Spare, not harm someone. Encased, covered himself closely. Crutch, lower the body close to the ground. Resurgence, to make someone feel calmer or to make someone less frightened. Rack, make someone suffer great mental pain. Nightmare, a frightening dream. Desperately, do something with no hope. Mortal weapon, deadly weapon. Next. Ruptured, held tightly. Tumbling, falling helplessly. Burglar, a person who enters a building in order to steal, or housebreaker. Scout, one who is trained in doing acts of public service. Scout means, once again repeat the sentence, one who is trained in doing acts of public service, not have a wink of sleep, couldn't sleep. Notorious, evil-minded. What? Notorious housebreaker ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Notorious means evil-minded. Next, mollycoddle. Mollycoddle. Treat someone very kindly and protect the person too much from anything unpleasant. Treat someone very kindly. Mollycoddle means treat someone very kindly and protect the person too much from anything unpleasant. The student once again repeat this
this difficult words. Chum means a good friend, especially among children. Spare, not harm someone. Encased, cover himself closely. Crutch, lower the body close to the ground. Nightmare, a frightening dream. Desperately do something, no hope. Mortar, weapon, deadly weapon. Mollycoddle, treat someone very kindly and protect the person too much from anything unpleasant. Once again, mollycoddle means treat someone very kindly and protect the person too much from anything unpleasant. Okay, dear students, you understand this difficult words meaning? Okay, you can go next part. Swami, in the previous class we learned, all right, but promise you won't roll up your bed and go to your granny's side at night. If you do it, I will make you the laughing stock of your school. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಲಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿನ್ನ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿ ನೀನೇನಾದರೂ ಮಲಗಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಳೀತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರಿಸಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೆಸನ್. Swami felt cut off from humanity. He was painted and angry. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Because he did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. ಅವರ ತಂದೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ಇಲ್ಲ, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿ ಹೇಟೆಡ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಮತ್ತು ಅವನು ತುಂಬ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ತುಂಬ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಈ ಹೇಟೆಡ್ ಟು ಇವಾಗ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಈ ಸಾ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ನೇಚರ್. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಹೇಟೆಡ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಟೈಗರ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಂದು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಶ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಸಂಗತಿ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ. ಅದನ್ನು ಅವನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೂ ಡಿಡಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಾಯ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಬಟ್ ಎ ಮೊನಾಸ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವದ ಆ ಟೈಗರು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಡೀಪೆಂಡ್. ಈಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿದು. ಈಗ ಅವನು ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಡೀಪೆಂಡ್,
ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಶಬ್ದ ಇರಲ್ಲ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಎನ್ನಡು. ಹೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಅವನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಅಂತ ಹೃದಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. He remembered all the stories of devils and ghosts. He was remembered all the stories of the devils and ghosts. When he had listened to the ghost stories, he is remembered at the moment. ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಕಥೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ the Swami recall the stories, the ghost stories. He had heard in his life. ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೀಗ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. How often is chum? Chum means CHUM. Chum means a good friend, especially among children. Chum means a good friend, especially among children. ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗೆಳೆಯರು ಅಂತ chum means. Mani had seen the devil in the banyan tree at his street end. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಮಣಿ, ಇವನು ಅವರ ಮನೆ ಇರುವಂತಹ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಆಲದ ಮರ. ಸೊ ಆ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾ ಗೂಸ್ಟ್, ಅವನು ಏನು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ, ಭೂತ ಅಥವಾ ದೆವ್ವವನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾನೆ, ಡೆವಿಲ್ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದನ್ನು ತಂದು ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಒಂದಿನ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಮ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೂರ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್ ಹೂ ಸ್ಪಾಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ನಿಯರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಎಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಚೀಕ್. ಈಗ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನದಿಯ ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ಭೂತವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿ ರಿಕಾಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಲೇಟ್ ಒನ್ ನೈಟ್. ಈ ಪೂರ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಇವರ ತಂದೆ ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ಭೂತವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಕಾರ್ಡ್. And so on and on his thoughts continued. So this type of the story recall Swami continuing. ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಅವನು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಫೇಂಟ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್. ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶಾಡೋಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಈಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಇರುವಂತಹ ಲೈಟಿನ ಕಂಬಗಳ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ರೂಮಿನ ಒಳಗೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶಾಡೋಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಒಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಆ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಅವನಿದ್ದಂಥ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶಾಡೋಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಅದರ ನೆರಳು, ಬೆಳಕಿನ ನೆರಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟಿಲ್
stillness, all kinds of noises reached his ears. Stillness, all the silent night, noises reached his ears. Noise means ಶಬ್ದ. ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಸಹಜ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಗಡಿಯಾರ ಏನಿದೆ, ಆ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಈಗ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮುಳ್ಳು ಟಕ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಏನು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ನೈಟ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಡಿಯಾರದ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಸೊ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಕೂಡ ದ ಸೇಮ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್, ಟಿಕ್ 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 ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ರಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ, ಸರ 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 ಸೌಂಡು, ಎಲೆಯ ಸೌಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಮರ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಾಡುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಈ ಹೊರಗಡೆ ಒಂಥರ ಈ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ನರಿ, ನಾಯಿ, ಗೂಬೆ ಕೂಗ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಯ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವಾಗು ನೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಈ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಆ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಇವರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. He covered himself so completely that he could hardly breathe. ಈಗ ತುಂಬ ಫಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಡ್, ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮುಖವನ್ನು. ಬ್ರೀತ್, ಕುಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಬ್ರೀತ್, ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಬ್ಲಾಂಕೆಟನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Every moment he expected the devils to come up to carry him away. Every moment ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ದೆವ್ವ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ, ಭೂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ, ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Every moment he expected the devils to come up to carry him. To carry him ಅಂದರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. There was the instance of his old friend in the 4th class. 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾನೆ. who suddenly disappeared and was said. ಅವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. said to have been carried up by a goose to Sima or Nepal. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ಭೂತ ಬಂದು ಅವನು ಕ್ಯಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಸೀಮಾ ನೇಪಾಳ ಕಡೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿ ರಿಕಾಲ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಾಮಿ hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. He quickly got up hurriedly and spread his bed. ಅವನು ಮಲಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಚ್ಡ್ ದೇರ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಚಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನುಸುಳೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. It seemed to be a much safer place. He was thinking the under the bench is most safer place for his. More compact and reassuring. Reassuring means make someone feel calmer. Next, he shut his eyes tight. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನು ಬೆಂಚಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಮುಸುಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಫಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಟೈಟ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್.
ಕಣ್ಣನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟೈಟಾಗಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌನ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫೆಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೀಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಸ್ ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ಮೇರ್ಸ್. ನೈಟ್ಮೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್, ರಾತ್ರಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಕನಸುಗಳು, ನೈಟ್ಮೇರ್ಸ್. ಅ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. He desperately tried to escape, but his feet would not move. His feet stuck to the ground. ಈಗ ನೈಟ್ ಮೇರ್, ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ಕನಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೀಗ. ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅವನು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಡೆಸ್ಪರೇಟೆಡ್ಲಿ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟ್ ಫೀಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಅವನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಏನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಟೈಗರ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ. ಆ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅವನ ಹಿಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವನ ಕಾಲುಗಳು, ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅವನಿಗೆ ಕಾಲು ಕಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಲಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನು ಮುಂದೆ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಅವನ ಪಾದಗಳು, ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಏನಿದೆ, ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಗರು ಅವನ ಹಿಂದೆನೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕುಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್. ಆಗ ಟೈಗರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಟೈಗರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್, ಹಿಂಗೆ ನೆಲವನ್ನು, ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೆದರೋದು, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೌಡ್ ಥಡ್, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಲೌಡ್ ಥಡ್. ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಐಲೈಟ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕನಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೈಟ್ ಮೇರು. ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ವುಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಬಟ್ ದ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹೆಥಾರ್ನ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೈರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೈರ್. ಅವನು ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ಎ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಓಪನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್. ಹಿ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಟು ಫೀಲ್. ವಿತ್ ಎ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence. With a desperate effort of opened eyes. ಅವನು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಈಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. He put his hand out to feel his granny's presence. ಅವನು ದಿನ ಯಾರ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈಗ ಅವನು ಈಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಕೈ ಆಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅವನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಟಚ್ ದ ವುಡನ್ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕರು, ವುಡನ್ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಬೆಂಚ್ಗಳಿತ್ತು, ಆ ಬೆಂಚಿನ ಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and his lonely state came back to him. He sweated with fright. ಅವನಿಗೆ
he was weighted with frightening. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆವರು ಹರಿಯೋದು. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೇನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಭಯ ಆಗಿ ನಡುಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆವರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್? ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಬ್ದ? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಕಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಬೆಂಚಿನ ಈ ಕಡೆ ತುದಿಗೆ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಂಚ್ ಇಂಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಅಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಬದಿಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಹಿ ಲೇ ಗ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮರ್. ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಿಸ್ ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್. He realized that the devil would presently pull him, but he was recalled the all ghost and monster stories. ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆವಾಗ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೆವ್ವ ಬಂದಿದೆ, ಭೂತ ಬಂದಿದೆ, ಪುಲ್ಲಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಹಿ ವೇಟ್? As it came nearer, he crawled out from under the bench. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಬದಿಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬದಿಗೆ ಸರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ hugged it with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಬ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಟೀತ್, ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮಾರ್ಟಲ್ ವೆಪನ್. ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ, ವೆಪನ್ ಅಂದರೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರರ್ he crawled out from under the bench, hugged it with all his might. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಾರ್ಟಲ್ ವೆಪನ್. ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, something has beaten me, went forth an agonized thundering cry. ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕಚ್ತಾನಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀಟನ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ತ್ ಆನ್ agonized thundering cry and was followed by heavy tumbling and falling amidst furnitures. ಅವನು ಆ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಬೆಂಚಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾದರ್, ಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಅವನು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜೋರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ತಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಕುಕ್ಕು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಹೂ ಲೇ ಅಮಿಡೆಸ್ಟ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಕಲ್. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಟಲ್ ವೆಪನ್, ತನ್ನ ಹಲ್ಲನ್ನೇ ಬಲವಾದ ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಕಚ್ಚಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಹೂ ಲೇ ಅಮಿಡೆಸ್ಟ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ with a bleeding ankle. Okay. Congratulations were showered on Swami. Next day, his classmates looked at him with respect, and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout. Swami had beaten into the flesh of one of the most
notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. Congratulations were showered on Swami next day. ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡೋದೇನು, ಮಾತಾಡ್ಸೋದೇನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ಯಾಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸು. ಪ್ಯಾಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಭುಜವನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಶಬಾಷ್, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್. ಸ್ಕೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಳಗಿದೆ, ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು, ಪೊಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ಕೌಟೇ. ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರೂ, ನಿಜವಾಗ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀನು ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀಟನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್. ಅವನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಂತಿಂತ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವೇರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಡಕಾಯಿತ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಅಂಥ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಥವರನ್ನು ಇವರು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಪ್. ನೀನು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀನು, ಹೌದಲ್ಲ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಚೂಸ್ ಆಗ್ತೀಯಾ. ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎಸ್. ಅವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎಸ್. ಥಾಟ್ he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard, or a bus conductor later in life. Swami said for the sake of politeness. Certainly, ಹೌದು, yes, ನಾನು ಸೇರ್ತೇನೆ. Thought he had quite made up his mind, but he was thinking his mind, ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗುರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅವನ ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್, ಆಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೆನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ದಟ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಬ್ ದಟ್ ನೈಟ್, ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಅವತ್ತು ಸಂಜೆ ನೈಟು ಅವರ ತಂದೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಟ್ ದ ನೈಟ್, ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್. ಅವತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಆಫೀಸು, ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ದ ಆಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ವಾಮೀಸ್, ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ವೆರಿ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರನ್ನು ಇವನ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನೈಟು ವೆನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ದಟ್ ನೈಟ್, ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್. ದ ಸ್ವಾಮಿ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಡಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಂಗ್
of sleep the whole of last night. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೋಲ್ ನೈಟ್, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ. said his mother, ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. where is he sleeping? the Swami, where is he sleeping? in his unusual place, mother said casually. In his usual place, mother said casually. He went to bed at 7:30. ಅವನು ಯೂಸ್ವಲಿ ಅವನು ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾನೋ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಟ್ 7:30, 7:30 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. Sleeping beside his granny again, father said. He was sleeping beside his granny said. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದಾನ. ಫಾದರ್ said. No wonder he wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. Okay, he was very wonder. No wonder he wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. He was a very he was a very clever boy. He was a very amazing. ಅವನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬಿಡು. ಅವನು ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಕುಡ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್, ನಾನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ನೋಡು. ಕ್ಲೆವರ್ ಬಾಯ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವನು ಎಷ್ಟು ಜಾಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಮದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆಂಪರ್. ಯು ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಲೀಪ್ ವೇರ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಗೇನ್. ಮದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆಂಪರ್. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಲೀಪ್ ವೇರ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನೋ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತೀನಿ. ಯು ನೀಡೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಗೈನ್. ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಫಾದರ್ ಮಂಬಲಡ್ ಆಸ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ into change. All right, mollycoddle. Mollycoddle means, again once again repeat, treat someone very kindly and protect the person too much from anything unpleasant. Okay, mollycoddle means treat someone very kindly and protect the person too much from anything unpleasant, and spoil him as much as you like, only don't blame me afterwards. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನೋ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಲಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಯರ್. ಅವನು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಲಗಿದಲ್ಲ. Felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. Felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ. So this is end of the lesson. I hope all of you understand the lesson. Okay, thank you.